Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ మంగళవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు, ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్, help to Dinesh to pass the 10th class exam, and for special intentions offered to Saint Anthony, mass offered by Komaradi Shaureddy and Shaurilu, for the clearance of the plot problems, and for the special intentions of the Shreyas offered by Tumma Jansi and Pendareddy Sreya. Thanksgiving Mass offered by Gade Innareddy and Lucy Rani and family, for God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar. Mass offered by Boga Arogyam and family, to get deliverance from the bad dreams and the bondages, and for the good health, God's protection, salvation of the family. Mass offered by Madhavi, Venkatesh, Ritika, Niharika, Ryan, Nagamani and Sri Ramulu. Thanksgiving Mass for all the blessings received in Gopu Thomas Reddy and Vijaya's family, for the special intentions, spiritual growth and God's blessings upon Sandeep to rebuild his life. Mass offered by the family. Thanksgiving Mass to Divine Mercy Jesus for all the blessings received in her life, and for God's mercy in her body and mind and soul, and for God's wisdom to do His will in life. Mass offered by Sweta and by her parents. Thanksgiving Mass and for the good health and the desires to be fulfilled by God's blessings, and for the good health of their children. Mass offered by S. Annamma and family, for the healing from all the health issues, weaknesses, problems, and for the good health and peace and happiness, success, and for God's presence in their lives, and protection with God's mighty soul offered by M. Janardhan, M. Mahalakshmi, and the members of the family, for the healing of urological problems and for the weaknesses. Mass offered by M. Navadeep. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon them on the occasion of the wedding anniversary. Mass offered by Pamu Kondalrao and Rosalina. Kondalrao and Rosalina, congratulations to you. మీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ఇన్ని సంవత్సరాల దేవుడు మిమ్మల్ని దంపతులుగా కాచి కాపాడి సంరక్షించి నడిపించారు. రాబోయే దినాలలో నమ్మతగిన దంపతులుగా, ఆదర్శ దంపతులుగా మీరు జీవించటానికి ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మేము మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే శాంతి, సమాధానం, సంతోషంతో కూడిన కుటుంబ జీవితం దేవుడు మీకు ఈ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సందర్భంగా ప్రసాదించాలని మా టీం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది. Thanksgiving Mass offered by Shamala Francis Reddy and the members of her family. Thanksgiving Mass to Mother Mary, Mass offered by A. George. Mass for the good health and protection of Reverend Father Benny S. Swedi, Sister Banu and the members of the Divine Mercy team and the core team and all the intercessory families. Mass offered by St. Peter's intercessory team members. Thanksgiving Mass for God's mercy and protection to all the family members. Mass offered by M. Hridaya Raju and Rajesh Vedanki and family. Mass for the good health of Amal Raj, who is in ICU, and for God's blessings upon him with the good health and speedy recovery from COVID-19. Mass offered by Carmel Mary. Thanksgiving Mass for the blessings received and for the safe US journey to lead in the hands of God. Mass offered by Y. Sudhagar Reddy and Asanta and family.
Thanksgiving Mass for the blessings received and for the Holy Spirit's anointing and God's wisdom to Rahul Tej and for the good health for all the Mass offered by Annamma and Lourdamma. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ ఈ మంగళవారం ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠ మీద కానుకగా అర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొంటున్నారు, దేవుని వాక్యాన్ని అలగిస్తూ ఉన్నారు. మనం కలిసి ప్రార్థిద్దాం. ఈ సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ద కోవిడ్-19 ఎన్నో కుటుంబాల మీద, ఎన్నో చర్చిల మీద, దేవుని సేవకుల మీద ప్రభావం తీసుకువచ్చింది. దేవుడు కనికరించి మనల్ని, మన బిడ్డలను, మన కుటుంబాలను, సంఘాన్ని, నాయకులను కాపాడాలని, మరి ముఖ్యంగా వైద్య సేవ అందిస్తున్న డాక్టర్లని, నర్సులని, హాస్పిటల్స్ని దేవుడు సంరక్షించాలని, ఎటువంటి భీతి లేకుండా, పానిక్ లేకుండా మానవులు, మనుష్యులు జీవించేలాగున ఆయన కృప కోసం, కరుణ కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రార్థిస్తాం. మీ అందరి విన్నపాలను, మీ అందరి కోరికలను మనస్సులో గుర్తుంచుకొని 2 చేతులు జోడించి భక్తితో, విశ్వాసముతో మనం ఈ బలిని ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో అర్పించుకుందాం. పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో దేవుని యొక్క వాక్య సందేశం మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి 2 ముఖ్యమైన అంశాలే. ఒకటి సహనము, రెండవది మహిమ. ఈ 2 అంశాలు, ఈ 2 పదాలు దగ్గర కలిసిపోతాయి. బైబిల్లో చాలాసార్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడెక్కడైతే సహనము అనేటువంటి అంశం బైబిల్ మనకు బోధిస్తూ ఉంటుందో, వెంటనే దాని తర్వాత మహిమ, గ్లోరీ అని ఇంకొక అంశం కూడా ఉంటుంది. సాంక్టిఫికేషన్, గ్లోరిఫికేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. భారతదేశంలో మాత్రం కాదు, లోకవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి 2వ వేవ్లో ఇప్పుడు కృంగిపోతూ ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రియబిడ్డలారా, విశ్వాసం పరీక్షించబడినప్పుడు మనం రకరకాల పలువిధమైనటువంటి సహనములు, వేదనలు, కష్టాలు మనం ఎదుర్కొని ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలైన మనము, వాక్యం చదువుతున్న మనం, వింటూ ఉన్న మనం, జ్ఞానస్నానం పొందుకున్న మనం ఈ పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఎలా స్వీకరించాలి, ఎలా అంగీకరించాలి, ఇదే మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి అంశం. ఈ సహనాన్ని స్వీకరించడానికి ప్రియబిడ్డలారా, ఒక దేవుని బిడ్డకి కావలసినది విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసం మహిమలోకి నడిపిస్తూ ఉంటుంది, గ్లోరిఫికేషన్కి నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో అటువంటి ఒక విశ్వాసం దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మనకు ప్రసాదించాలని మనం ప్రార్థిస్తాం. సహనములో నిరాశపడకుండా, సహనం కోల్పోకుండా, ఓర్పుతోనూ సహనముతోనూ ఈ పరిస్థితిని మనం ఎదుర్కోవటానికి ఆంతరిక ఆత్మీయ శక్తి ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా దేవుడు మనందరికీ ప్రసాదించాలని, వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉండవచ్చు, ఒకవేళ మీరే పేషెంట్స్గా ఉండవచ్చు, మీరు హాస్పిటల్లో ఉండవచ్చు, రకరకాల కఠినమైన విపరీతమైన పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఒక్క నిమిషం 2 చేతులు గుండె మీద పెట్టి మీరు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితిని, సహనమును, వేదనను, బాధలను, భయమును, ఒంటరితనమును ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించండి. దీని అన్నిటిని మధ్యలో దేవుని ప్రణాళిక ఏమిటి, ఆయన చిత్తం ఏమిటి అని ఎన్నో ప్రశ్నలు పైకి వస్తూనే ఉన్నాయి. విశ్వాసముతో ప్రభు పరిశుద్ధ బలిపీఠం చెంతకు చేరిన మనం కంటి చూపు ద్వారా కాదు, విశ్వాసపు నేత్రముతో
ఈ జీవితం ముందుకు సాగించడానికి కావలసిన కృప కోసం ప్రార్థిద్దాం. తెలుసో తెలియక చేసిన ప్రతి పాపం, ప్రతి నేరము, ప్రతి దోషము మన్నించండి ప్రభువా అని మనసారా ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏదైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెననియు బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కనికరముతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా ఉండండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయగా నుండండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, రక్షకుని పునరుత్థాన పవిత్ర కార్యములను భక్తి పూజలతో మేము స్మరించుకొనుచు ఉన్నాము. రక్షణ పూర్ణ ఆనందమును కూడా మేము పొందినట్లును మీ కృపను మాకు ప్రసాదింపమని మేము వేడుకొనుచున్నాము. కరోనా మహమ్మారి వలన సహనము, వేదనలను, బాధలను, ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నటువంటి నానా జాతి మతస్థులైన మీ బిడ్డలపై కనికరించి ఈ ఇక్కట్ల నుండి మీ బిడ్డలని కాపాడి సంరక్షించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు రోమిలకు రాసిన లేఖ 8వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 18వ వచనము నుండి 27వ వచనం వరకు. ఇప్పుడు మనము పడుచున్న కష్టములు మనకు ప్రత్యక్షం చేయబడనన్న మహిమతో ఎంత మాత్రమును పోల్చదగినవి కావు. దేవుడు తన పుత్రులను తెలియజేయుటకై సృష్టి అంతయు ఆతురతో ఎదురుచూచుచున్నది. సృష్టి నాశనముకు లోనైనది, అది దాని సంకల్పముచే అట్లు జరగలేదు. దైవ సంకల్పము చేతనే నిరీక్షణయందు అట్లయినది. ఏలైనా ఒకనాడు సృష్టియే వినాశదాస్యము నుండి విడిపింపబడి దేవుని పుత్రుల మహిమోపేతమైన స్వతంత్రమునందు పాలు పంచుకొనును. ఏలైనా ఇప్పటి వరకును సృష్టి అంతయు ప్రసవవేదన వంటి బాధతో మూలుగుచున్నదని మనకు తెలియను. కానీ సృష్టి మాత్రమే కాదు, ఆత్మను తొలి ఫలముగా పొందిన మనము కూడా దేవుని దత్తపుత్రత్వమును అనగా మన శరీరం యొక్క విముక్తిని పొందుటకు ఎదురుచూచుచు మనలో మనము మూలుగుచున్నాము. ఏలైనా నిరీక్షణ వలనే మనము రక్షించబడితిమి. కానీ మనము దేని కొరకు నిరీక్షించుచుంటేమో దానిని చూచినచో అది నిజముగా నిరీక్షణ కాదు. ఏలైనా తాను చూచుచున్న దాని కొరకై ఒకడు ఎందుకు నిరీక్షించును? కానీ మనము చూడని దాని కొరకై నిరీక్షించినచో దాని కొరకై మనము ఓర్పుతో వేచియుందుము. అదే విధముగా బలహీనమైన మనకు ఆత్మ కూడా సహాయపడును. ఏలైనా మనము యుక్తముగా ఎట్లు ప్రార్థింపవలెనో మనకు తెలియదు. మాటలకు సాధ్యపడని నిట్టూర్పుల ద్వారా మన కొరకై ఆత్మీయ దేవుని ప్రార్థించును. ఉదయ అంతరంగమును పరిశీలించు దేవుడు ఆత్మ యొక్క భావమును ఎరుగును. ఏలైనా దేవుని సంకల్పానుసారముగా దైవ ప్రజల కొరకై ఆత్మ దేవుణ్ణి ప్రార్థించును. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
రావా 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 నా యేసా నడిచి కటిలో వెలుగువు నీవైరా హల్లెలూయా 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 ఆమేన్ హల్లెలూయా 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 ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయ్య గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగును గాక. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 24 నుండి 27 వరకు. నన్ను అనుసరింపగోరువాడు తనను తాను పరిత్యజించుకుని తన సిలువను తీసుకుని నన్ను అనుసరింపవలను. తన ప్రాణమును కాపాడుకున్న చూచువాడు దానిని పోగొట్టుకొనును. నా నిమిత్తమై ప్రాణమును ధారపోయేవాడు దానిని దక్కించుకొనును. మానవుడు లోకమంతటిని సంపాదించి తన ఆత్మనే కోల్పోయినచో వానికి ప్రయోజనమేమి? తన ఆత్మకు బదులుగా మానవుడు ఏమి ఇయ్యగలడు? మనుష్య కుమారుడు దూతల సమేతముగా తన తండ్రి మహిమతో వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి వాని క్రియను బట్టి ప్రతిఫలము ఇచ్చును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగును గాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమైన దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఒక నిమిషం ఆత్మరేగి భవించి నాతో ప్రార్థనలో ఉండండి. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ, శ్రమల నుండి, బాధల నుండి, వేదనల నుండి మీ బిడ్డలు జీవితం గడుపుతున్నటువంటి ఈ కాలంలో శ్రమలు, వేదనలు, బాధలను అర్థం చేసుకోవటానికి నీ వాక్కు మాకు సహాయపడునుగాక. ఈ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలకి శక్తిని, బలం ప్రసాదించండి. నీ ప్రణాళికలను అర్థం చేసుకోవటానికి, నీ ప్రణాళికలతో సహకరించటానికి పరిశుద్ధాత్మదేవ మీరుతో నీవే మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను. పాపాత్మూలమైనటువంటి కేవలం మానవులైనటువంటి మా యొక్క ఈ చిరి ప్రయత్నాన్ని దీవించి అనేక మందికి 30, 60, 100 మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఈ ఛానల్ని ఎదురు చూస్తూ ఈ ఛానల్ ద్వారా వాక్యం వింటున్న బిడ్డలు దీని ద్వారా దీవించబడునుగాక. సకల దూతలారా, పునీతులారా మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియు తల్లి మీ ప్రసన్నత మాకు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం. దేవర ప్రసాదం చేతానని మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నేను ఈరోజు నా క్లాస్మేట్ ఒక ఫాదరు హంగరీలో ఉన్నాడు. హంగరీ అంటే ఆకలిగా ఉండటం కాదండి, హంగరీ అంటే ఒక దేశం. హంగరీ అనే దేశంలో నా క్లాస్మేట్ ఒక ఫాదరు ఇప్పుడు సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన నాకు కాల్ చేశాడు ఈరోజు. నేను ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ ఫాదర్ చెప్పాడు, హంగరీ అనే దేశంలో కరోనా మహమ్మారి 3వ ప్రభావములో ఉంది అంట. అంటే మొదటి వేవ్ అయిపోయింది, 2వ వేవ్ అయిపోయింది, 3వ వేవ్లో ఇప్పుడు వారు ఉన్నారంట. 3 నెలల నుండి కంటిన్యూస్లీ పూర్తిగా లాక్డౌన్ అంట. మనకి
10 రోజులు 15 రోజులు మాత్రమే మనకి లాక్డౌన్ వచ్చింది. హంగరీ అనే దేశములో 3 నెలలు లాక్డౌన్ అంట. ఆ చిన్న దేశములో, ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంత పెద్దది కూడా కాదండి హంగరీ అనే దేశం, ఆ దేశంలోని ఈ 3 నెలల లాక్డౌన్లో 26,000 మంది చనిపోయారంట. ఆ ఫాదర్ అంటున్నారు, భారతదేశంలో ఇప్పుడు 2వ ప్రభావం వచ్చింది, సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది, 3వ వేవ్, 3వ ప్రభావం రాబోతుంది. అది అతి భయంకరంగా, అతి ఘోరంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మొదటి వేవ్ కంటే 2వ వేవ్ ఇంకా చాలా ఘోరంగా ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంది. కొంతమంది డాక్టర్లు ఫోన్ చేసి ఏడుస్తూ ఉన్నారు, ఎందుకంటే వారు నిస్సహాయ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి, ఏం చెయ్యలేరు కాబట్టి. ఒక డాక్టర్ అంటుంది, ఆమె సొంత చుట్టాలకే, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా హాస్పిటల్లో బెడ్స్ లేవంట, వెంటిలేటర్ లేదంట. చేతులు జోడించి ఏడుస్తూ ఒక మాట అంటుంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి, కేర్ఫుల్గా ఉండండి, బయటకు వెళ్ళొద్దండి, ఇది భయంకరంగా ఉంది అని అంటున్నారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ వాక్యం అంటున్న మీలో అనేక మంది ఈ శ్రమల నుండియే ఇప్పుడు మీ జీవితం గడుపుతూ ఉన్నారేమో. ఎందుకంటే ఆ శ్రమలు ఎదుర్కొన్న వాళ్ళకి తెలుసు అదెంత భయంకరంగా ఉందేమో. ఈరోజు ప్రియబిడ్డలారా, మనం పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ శ్రమల అర్థమేంటి, ఎందుకు మనకు శ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయి, ఈ శ్రమల ద్వారా దేవుని ప్రణాళిక ఏంటి, ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవితంలో విరిగి నలిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా మనము ముందుకు వెళ్ళటం, జీవితాన్ని సాగించటం ఎందుకు దేవుడు అనుమతిస్తాడు. ఈ వాక్యం వింటూ, మీరు వాక్యాన్ని చదువుతూ మీరు ఆత్మ ద్వారా బలం పొందాలని దేవుని ఆత్మ నాకు ఈ ప్రేరణ ఈరోజు కలిగించారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియబిడ్డలారా, దీని గురించి చక్కటి ఆన్సర్ మనకు బైబిల్లో పుణ్యతో పౌలు గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అందువలన మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే మీరు తీసుకోండి. రోమపత్రిక 5వ అధ్యాయము మనం 1-2 వచనాలు మనం వినబోతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ముఖ్యమైనటువంటి మళ్ళా మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి 3 అంశాలే. ఒకటి జస్టిఫికేషన్, రెండవది సాంక్టిఫికేషన్, మూడవది గ్లోరిఫికేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. తెలుగు భాషలో ప్రియబిడ్డలారా, నీతీకరించబడుట, శుద్ధీకరించబడుట, మహిమపరచబడుట అని 3 పదాలే. ఇది వింటే కొంచెం కఠినంగా మీకు అనిపిస్తుందేమో. నీతీకరించబడుట అంటే ఏంటి, శుద్ధీకరించబడుట అంటే ఏంటి, అలాగే మహిమపరచబడుట అంటే ఏంటి, ఈ జస్టిఫికేషన్ ఏంటి, సాంక్టిఫికేషన్ ఏంటి, గ్లోరిఫికేషన్ ఏంటి అని మనం చిన్నగా మనం ఇప్పుడు ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, తీసుకుంటామా? రోమపత్రిక 5వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు. కనుక విశ్వాసం వలన మనము ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా చేయబడుటచే మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధాన పడితిమి. ప్రియబిడ్డలారా, విశ్వాసం ద్వారానే ఒక వ్యక్తి నీతీకరించబడటం జరుగుతూ ఉంటుంది అని ఒక అంశము ఇక్కడ మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా ముందుకు, అలా నీతీకరించబడటం వలన ఒక వ్యక్తి దేవుని సన్నిధిలో నిలబడే యోగ్యత పొందుకుంటున్నారు. గమనించండి, ఎప్పుడు మనం దేవుని సన్నిధిలో నిలబడే హక్కును, యోగ్యతను పొందుకుంటాం? నీతీకరించబడటం వలన మాత్రమేనని ఇక్కడ గుర్తింపు. ముందుకు, ఈనాడు మనకు నిలయమై ఉన్న ఈ దైవానుగ్రహమునకు ఆయనయే విశ్వాసము ద్వారా మనల్ని తీసుకుని వచ్చెను. కనుక దేవుని మహిమలో పాలు పంచుకునే ఆశతో మనము ఆనందించుచున్నాము. ఈ నీతీకరించబడటం వలన ఇంకా రెండవది ఏంటి?
దేవుని మహిమలో కూడా పాలు పంచుకున్నటువంటి అవకాశం మనకు కలుగుతూ ఉంది అని ఒక నిరీక్షణ మనకుంటుంది. చూడండి, రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న సంబంధం చూడు. నీతికరించబడుట వలన, విశుద్ధీకరించబడుట వలన దేవుని మహిమలో పాలు పంచుకున్నటువంటి అవకాశం, ఇదే మన ముందున్న నిరీక్షణ. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అయితే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎలా శుద్ధీకరిస్తాడు, ఈ శుద్ధీకరణ ఎలా జరుగుతుందని ప్రశ్నిస్తే ప్రియులారా, రెండు విధాలుగా దేవుడు తన బిడ్డలని శుద్ధీకరిస్తారు. ఒకటి ఏంటంటే త్రూ ద సాక్రమెంట్స్ అంటారు. అనగా కత్తోలిక సభలో ప్రియులారా మనకు సాంఖ్యాలు ఉన్నాయి, 7 సాంఖ్యాలు ఉన్నాయి. జ్ఞానస్నానం మొదలుకొని అవస్థాభ్యాంగం వరకు, బాప్టిజం టిల్ ద సాక్రమెంట్ టు ద సిక్, ఇలా ఈ 7 అభ్యాంగాల ద్వారా మనల్ని దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారాను, తన వాక్య ద్వారాను, తన శరీరం ద్వారాను, రక్తం ద్వారాను ఆయన మనని శుద్ధీకరిస్తూ ఉన్నాడు. రెండవ శుద్ధీకరణ ఎలా జరుగుతూ ఉందండి ప్రియవులారా? ఆ రెండవ శుద్ధీకరణ మన దైనందిన జీవితములో మనము ఎదుర్కొన్నటువంటి సహనము ద్వారా, వేదన ద్వారా, కష్టాల ద్వారా, కన్నీటి ద్వారా శుద్ధీకరణ జరుగుతూ ఉంది. ఇదే ఈరోజు మీరు శ్రద్ధతో వినవలసినటువంటి అంశం. శ్రద్ధతో వినండి. వేదన ద్వారా, సహనం ద్వారా, కన్నీరు ద్వారా, ఇబ్బందుల ద్వారా, కష్టాల ద్వారా దేవుడు మనల్ని శుద్ధీకరిస్తాడు. ఈ శుద్ధీకరణ దేనికంటే మనల్ని ప్రియులారా దేవుడు మహిమలోకి నడిపించడానికి ఒక మార్గంగా ఆయన మారుస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే బైబిల్లో ఈ 2 అంశాల దగ్గర ఉందండి. ఎక్కడైతే శుద్ధీకరణ ఉంటుందో అక్కడ మహిమపరచబడుతుంది. ఎక్కడ సాంక్టిఫికేషన్ ఉందో అక్కడ జస్టిఫికేషన్ ఉంది. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దీని గురించి పౌలు గారు చక్కగా హెబ్రేయులకు రాసిన పత్రిక మనం తీసుకుంటామా? హెబ్రేయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనములో ప్రియములారా, దీని ద్వారా, ఏది ఈ శుద్ధీకరణ ద్వారా, సఫరింగ్ ద్వారా మనకి ఎలాంటి ఒక మహిమ, ఎలాంటి ఒక కంప్లీట్నెస్ ఆయన మన నుంచి ఎదుర్కొంటూ ఉంటున్నాడో హెబ్రేయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం. సర్వ సృష్టి స్థితికారకుడకు దేవుడు తన మహిమలో పాలు పంచుకునుటకై పెక్కుమంది పుత్రులను చేరదీయుటకు యేసుని బాధల ద్వారా పరిపూర్ణ చేయుట సమంజసమే. ప్రియములారా, చూడండి, దేవుని ప్రణాళిక చూడు. సృష్టికర్త అయినటువంటి, స్థితికారకుడైనటువంటి దేవుడు పెక్కు మందిని, అనేక మందిని తన మహిమలో పాలుపంచుకోవటానికి, చేర్చటానికి ఆయన తన కుమారుని యొక్క సహనము ద్వారా, తన కుమారుని యొక్క వేదనాయుతమైన మరణము ద్వారా ఒక మహిమలోకి ప్రవేశించే మార్గాన్ని ఆయన సిద్ధపరచాడు, ఏర్పరచాడు అని అక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని ఒక సహనము నుండి, ఒక వేదన నుండి, ఒక బాధల ద్వారా going through the suffering of his own only begotten son Jesus, he is inviting us to that glory. అనగా సహనం మహిమలోకి నడిపించే ఒక మార్గం. సహనం దేవుని సన్నిధిలో నిలబెట్టే ఒక మార్గం. అయితే ఈ మహిమ లేదా ఈ గ్లోరిఫికేషన్, ఈ మహిమపరచబడుట ప్రియులారా ఇప్పటి వరకు మనకు తెలియదు. ఇది ఎలాంటి మహిమ అనగా, ఈరోజు ఇన్ని వేదనలు, ఇన్ని కష్టాలు, ఇన్ని బాధలు, ఇన్ని ఏడుపులు, విరిగి నలిగి కరోనా మహమ్మారి నుండి కష్టించి బయటపడే వాళ్ళ సాక్ష్యాలు వింటే అది నరకం కంటే ఘోరంగా ఉంది అంటున్నారు. ఏ పగవాడికి కూడా ఇది రాకూడదు అంటున్నారు. మరణాన్ని లేదా మృత్యు ద్వారమును కళ్ళ ముందు చూస్తూ ఉన్నారంటున్నారు. ఊపిరి ఆడక కొన ఊపిరి కోసం ఇలా పీల్చుకుంటూ పడుకున్నటువంటి మనిషి పరిస్థితి చూస్తే భయం వేస్తుంది ప్రియబిడ్డలారా. అయితే ప్రశ్న ఒకటే, ఇన్ని
ఎన్ని రకాల సఫరింగ్స్ నుండి ఒక వ్యక్తి ముందుకు వెళ్తే ఎలాంటి ఒక మహిమ, ఎలాంటి ఒక గ్లోరీ మన ముందు ఉంది అని ప్రశ్నిస్తే దానికి ఒక్క ఆన్సర్ బైబిల్లో ఉంది. అది ఎలా ఆన్సర్ అంటే ప్రియపిల్లరా, సఫరింగ్స్ని, వేదనలను, బాధలను ఆ మహిమతో పోలిస్తూ ఉంటే ఈ సఫరింగ్, ఈ వేదన, ఈ బాధలు ఏమాత్రం కాదు అంటున్నాడు. ఒకసారి వాక్యం ఏంటమ్మట్లారా, రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము మనం చదువుతాం 18వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 18లో ఒక కంపారిజన్ ఉంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది? ఈ రోజులలో మనం ఎదుర్కొన్న సమస్యలను, వేదనలను, బాధలను రానున్న జీవితములో మనకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి మహిమతో కంపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ మాట ఒకసారి విందామా? ఇప్పుడు మనము పడుచున్న కష్టములు, ఇప్పుడు మనం పడుచున్న కష్టములు మనకు ప్రత్యక్షము చేయబడనన్న మహిమతో, మనకు ప్రత్యక్షము చేయబడబోతున్న మహిమను ఎంత మాత్రమును పోల్చదగినవి కావు. ఎంత మాత్రం పోల్చదగినది కావు. అనగా ఏ ఒక మనిషి కూడా ఈ కళ్ళతో, ఈ బాహ్యమైన నేత్రముతో మనం ఆ మహిమను చూడలేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము తెలుసుకున్న విషయానికి నిరీక్షణ అవసరం లేదు. నిరీక్షణ ఎందుకు కావాలి? ఏదైతే జరగబోతూ ఉందో, ఏదైతే ముందుకు కాబోతూ ఉంటుందో దానికోసం నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి. అది ఎలాంటిదంటే, రెండు కంపారిజన్ చేస్తే, పోలించి చూస్తే, ఆ మహిమతో పోలిస్తే ఈ సహనము, ఈ వేదన, బాధలు ఎంత మాత్రము ఏది కాదు అంటున్నారు. కానీ అది ఆ మహిమ ఎంత గొప్పదో, ఎంత శ్రేష్టమైనదో, ఎంత ఉన్నతమైనదో ప్రియబిడ్డలారా మనకి తెలియదు. కానీ పేతురుగా రాసినటువంటి పత్రిక, మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయంలో 12-13 వచనాల్లో ప్రియబిడ్డలారా వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న సకల మానవులు, మీరు అనుకోవద్దు ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన సఫరింగ్స్ నాకు మాత్రం వచ్చింది, మా అమ్మకి వచ్చింది, మా నాన్నకి వచ్చింది, నా భార్యకి వచ్చింది, నా పిల్లలకి వచ్చింది. ప్రియబిడ్డలారా, లోకవ్యాప్తంగా అందరు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలే ఈ కరోనా మహమ్మారి. నేను చెప్పాను కదా, హంగరీ అనేటువంటి చిన్న దేశంలోనే 3 నెలలు లాక్డౌన్. నాకు యాక్చువల్లీ దిమ్మ తిరిగిపోయింది. ఆ ఫాదర్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, మన భారతదేశంలో ఎప్పుడు కూడా 3 నెలలు లాక్డౌన్ పట్టలేదు. కానీ హంగరీ దేశంలో 3 నెలలు లగాతార్ కంటిన్యూస్లీ తరచుగా లాక్డౌన్ అంట. అన్ని మూసేసి లోపల కూర్చుంటున్నారు మనుషులు. ఒక్క చర్చిలో పూజ లేదు, ఒక్క ప్రార్థన లేదు, ఏదీ లేదు, అన్నీ ఆన్లైన్లోనే. విందామా? మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయము 12-13 వచనాలు. ప్రియమిత్రులారా, మీరు ఒక బాధాకరమైన పరీక్షకు గురై కష్టపడుచున్నారు. ప్రియమిత్రులారా, మీరిప్పుడు బాధాకరమైన శ్రమలతో కూడినటువంటి కష్టానికి మీరిప్పుడు గురి అవుతూ ఉంటున్నారు. కానీ అది ఏదో అసాధారణమైనట్లు ఆశ్చర్యపడుకుడు. ఇదేదో అసాధారణమైనట్లు మీకు మాత్రం వచ్చినట్లు మీరు ఆశ్చర్యపడవద్దు. అంతేకాక క్రీస్తు బాధలలో పాలు పంచుకుంటున్నామని ఆనందింపుడు. దాని వలన ఆయన మహిమ ప్రదర్శింపబడిన నాడు మీరు మహానందమును అనుభవింపగలరు. ప్రియమిత్రులారా, మీరు ఇప్పుడు పడుతున్న శ్రమలు, బాధలు, వేదనలు యేసు క్రీస్తు సహించిన వేదన, బాధల ద్వారా ఆయన ఎలా ఉత్థాన మహిమలకు ప్రవేశించారో, అలాగే ఈ సహనము, ఈ వేదనలు, ఈ ఇబ్బందులు, ఈ పరీక్షలు ప్రియమిత్రులారా నిన్ను, నన్ను ఆయన ఉత్థాన మహిమలోకి ప్రవేశించడానికి ఒక మార్గములాగా ప్రభు ఇక్కడ తీసుకోవటానికి మనల్ని ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా,
ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎందుకంటే ప్రియములారా, యేసుక్రీస్తు తన సహనము ద్వారానే, మా సాధారణ సహనం కాదు. మీరు పవిత్ర గురువారం నాడు, పవిత్ర శుక్రవారం నాడు ఆ యేసుక్రీస్తు సెలవులో పలికిన 7 మాటలు మీరు విని ఉండవచ్చు, సువిశేష పట్టణాలు విని ఉండవచ్చు, వాక్య సందేశం మీరు విని ఉండవచ్చు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా. ప్రియములారా, క్రీస్తు అనుభవించిన శ్రమల ద్వారానే తండ్రి చిత్తానికి లొంగి ఆయన తర్వాత మహిమలకు ప్రవేశించాడు. వాక్యం పలుకుతుంది, ఆ యేసుక్రీస్తు వెంబడిస్తున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి, నీకు నాకు ఈ శ్రమల నుండి దేవుని మహిమలో ప్రవేశించి ఆయన సన్నిధిలో నిలబడే అర్హత, యోగ్యత, భాగ్యం మనకు కలిగించే ఒక మార్గం అంట. అనగా శ్రమలు దేవుని చిత్తం పెట్టలారా. శ్రమల ద్వారా ఏం కలుగుతూ ఉంటుంది? శుద్ధీకరణ కలుగుతూ ఉంటుంది, విశుద్ధీకరణ కలుగుతూ ఉంటుంది. దాని ద్వారా ప్రియబిడ్డలారా గ్లోరిఫికేషన్ అనగా మహిమపరచబడుట జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని కంపేర్ చేస్తే ఇది ఏది కాదు అంటున్నారు. కానీ మనకు ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన ప్రియబిడ్డలారా ఇది చాలా భయంకరంగా అనిపిస్తుంది. శారీరకమైనటువంటి ఈ వేదన, మానసికమైనటువంటి భయం, ప్రాణం చేతులు పట్టుకుని తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. వ్యాక్సిన్ కావాలని ముసలి వాళ్ళే హాస్పిటల్ గేట్ దగ్గర ఎండ్ర నిలబడుతూ ఉన్న పరిస్థితి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, వాక్యం యాక్చువల్లీ ఏమంటుందంటే, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక శ్రద్ధ నేను మీ మనస్సుకమైనటువంటి ఆ శ్రద్ధను ఇక్కడ ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాం. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, 3 రకాల శ్రమలు, 3 రకాల ఏడుపులు అని చెప్పవచ్చు. 3 types of crying. అనగా కేవలం నీవు మాత్రం ఈ శరీరములో వచ్చినటువంటి కరోనా వల్ల ఊపిరి ఆడక, రకరకాల ఈ వైరస్ లోపల ప్రవేశిస్తే ఇంకా తలనొప్పి, జ్వరమా, లూస్ మోషనా, విరోచనాల, ఇంకా బాడీ పెయిన్, ఇటువంటి అన్ని రకాల డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఈ వైరస్ ఒక్కొక్క వ్యక్తి జీవితములో, ఒక్కొక్క వ్యక్తి శరీరములో తీసుకొస్తూనే ఉన్నాయి. సో శారీరకమైనటువంటి ఏడుపులు ఒకటి. ఇక్కడ వాక్యం మనకు 3 రకాల ఏడుపుల గురించి చెప్తూ ఉంది. ప్రియబిడ్డలారా, ఒకసారి విందామా? రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము మనము 22, 23, 24, 25, 26 మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, ఇది అన్ని ఒకేసారి చదివితే మనకు అర్థం కాదు. నేను మెల్లగా ఈ 3 ఏడుపులు, ఈ 3 క్రైస్ ఒకసారి మనం విని మెల్లగా ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఒక క్రై అంటే ఏంటి, ఒక ఏడుపు అంటే ఏంటి? రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము 22వ వచనం. ఏలైనా ఇప్పటి వరకును సృష్టి అంతయు ప్రసవ వేదన వంటి బాధతో మూలుగుచున్నదని మనకు తెలియను. ప్రియబిడ్డలారా, నంబర్ 1, సృష్టి అంతయు ప్రసవ వేదన లాంటి ఒక్క బాధ, ఒక శ్రమను ఎదుర్కొంటూ ఉంటుందంట. ఇదేంటి? సృష్టిలో కూడా, ప్రపంచంలో కూడా అటువంటి ఒక్క ఏడుపులు ఉందా? ఒకసారి వింటామా దేవుని యొక్క వాక్యం 22వ వచనం. ఏలైనా ఇప్పటి వరకును సృష్టి అంతయు ప్రసవ వేదన వంటి బాధతో మూలుగుచున్నదని మనకు తెలియను. మూలుగట్టం అంటే ఏంటి ప్రియబిడ్డలారా? ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఊపిరి ఆడకపోతే లేదా జ్వరం ఎక్కువ అయిపోతే ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. ఇదే మూలుగోటం అంటే. అనగా తట్టుకోలేనటువంటి ఆ వేదన వలన ఏదో అలాంటి ఒక నిట్టూర్పులాగా ఒక మూలుగుతున్నటువంటి ఒక స్వరం, అది నేను విన్నానండి. జ్వరం ఎక్కువగా అయితే, ఊపిరి ఆడకపోతే,
కొన్నిసార్లు అలా భయం పట్టేస్తే తట్టుకోలేని, ఎవరు ఏం చేయలేని పరిస్థితి. ఎందుకు తెలుసా? నీవు ఒంటరిగానే ఏదో ఒక హాస్పిటల్ మంచములో ఉన్నావు. నిన్ను చూడటానికి నీ భార్య రాదు, నీ భర్త రాడు, నీ అమ్మదా రాదు, నీ నాన్న రాడు, నీ చుట్టాలైన బంధువులు ఎవరూ రారు. వేరే ఏ రోగం వచ్చినా నిన్ను చూడటానికి మనుషులు వస్తారండి బిడ్డలారా. నీకు ఏమైంది, ఎలా ఉన్నావు, కనీసం కొద్దిగా పండ్లైనా కొని పెడతారు వాళ్ళు, నిన్ను చూడటానికి వస్తారు. ఇది గుర్తుంచుకో, ఈ మహమ్మారి వలన నిన్ను చూడటానికి ఒక్క కుక్క కూడా రాదు. ఎందుకంటే అందరికీ ఒకేసారి భయమే. చూడటానికి పోతే నాకు వస్తుందేమో. రోబోట్ లాగా తిరుగుతున్నటువంటి ఈ పీపీఈటీ కిట్ని పెట్టుకుని రోబోట్ లాగా తిరుగుతున్న డాక్టర్లు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తారు, కానీ ఏ ఒక్కరు రాదు. వాక్యం పలుకుతుంది ప్రియలారా, సృష్టి కూడా మూలుగుతూ ఉంటుంది. సృష్టికి ఎందుకు వచ్చింది మూలుగటం? సృష్టికి ఎందుకు వచ్చింది ప్రసవవేదన లాంటిటువంటి బాధ? ఎందుకంటే ప్రియలారా గమనించండి, ఆదిమ దంపతులు ఆదాము ఏవమ్మలు పాపం చేయటం వలన దేవుడు ఈ భూమిని శపించాడు. భూమిని శపించలేదా ప్రియలారా? తీసుకోండి, ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో ప్రియలారా, దేవుడు భూమిని శపించినప్పుడు ప్రియలారా, భూమి యాక్చువల్లీ ఏం చేసింది మానవుల కోసం అని అడిగితే ప్రియలారా, తీసుకుంటామా ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము 17వ వచనములో మనం సెకండ్ పార్ట్ 2వ భాగం చదువుతాం. భూమికి వచ్చిన శాపం మొదలుకొని 17 నుంచి 18 వరకు. నీ వలన భూమి శాపం పాలైనది, శాపము పాలైనది. నీవు బ్రతుకునన్నాళ్ళు కష్టపడి కండలు కరిగించి భూమి నుండి నీకు కావలసిన పంట నీవు పండింతువు. 18వ వచనం, ఈ నేల నీకు ముళ్ళ తుప్పలను కంచెపొదలను మొలపించును. నీవు నీ పొలములోని పంటతో పొట్ట నింపుకొందువు. ప్రియలారా, భూమిపై వచ్చిన శాపం ఇదే. భూమి అంటే ప్రియలారా, నీ కంటికి చుట్టూ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ చెట్లు, ఈ పుట్టలు, ఈ కొమ్మలు, రెమ్మలు, ప్రియలారా, ఈ దేవుడు సృష్టించినవి అన్నీ కూడా ప్రసవేదన లాంటి ఒక్క వేదన, మూలుగుతూ ఉన్నటువంటి ఒక బాధను సృష్టి అనుభవిస్తూ ఉంది అంట. ఎందుకు? మానవ పతనం వలన, మానవుల మొదటి పాప ప్రభావం వలన సృష్టి మీదకి కూడా ఆ ప్రభావం వచ్చింది. మానవుల ఉద్ధరింపు వలన మాత్రమే సృష్టికి కూడా ఈ విడుదల కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఆదిమ దంపతులు ఏదైనా తోటలో చక్కగా ప్రియలారా ఎంత సుఖానుభవాలు అనుభవిస్తూ జీవించారో మీకు తెలుసు. కానీ శాపమునకు పాలైంది ఈ సృష్టి. అనగా సృష్టి ఏడుస్తూ ఉంది, చెట్లు ఏడుస్తూ ఉన్నాయి, ప్రపంచం ఏడుస్తూ ఉంటుంది, భూమి ఏడుస్తూ ఉంటుంది, మూలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన ప్రియలారా గమనించండి, ఇవి అన్నీ ఎక్కడ గమనించండి. కొన్ని హాస్పిటల్ వెనకాల మోర్చరీ ముందు డెడ్ బాడీలు శవాలు పట్టుకోవడానికి స్థలం లేదు. ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి అంటే ప్రియలారా, అది మీడియాస్ ఎక్కువ చూపించటం లేదు. ఎందుకు తెలుసా? మనుషులకి భయం పట్టేస్తుందని, వాళ్ళందరూ చాలా కృంగిపోతారని మీడియా ఇది పెద్దగా కవర్ చేయటం లేదు. సవాలు ఎలా పడి ఉన్నాయో, కొన్ని రహస్యమైనటువంటి కొంతమంది హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి స్టాఫ్ తీసినటువంటి కొన్ని ఫోటోలు, కొన్ని వీడియోస్ నాకు వచ్చాయి. ఈ 2వ వేవ్లో కూడా పోయిన సంవత్సరం వచ్చింది కాదు, ఈ సంవత్సరం వచ్చింది. సృష్టి ఏడుస్తూ ఉంటుంది, సృష్టి మూలుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మొదటి క్రై, మొదటి ఏడుపు అది ఉంటుంది. రెండోది ప్రియలారా, మనుషులు ఏడుస్తూ ఉన్నారు, శరీరం ఏడుస్తూ ఉంటుంది.
ఎందుకంటే ఈ శరీరంలోనే ఇవి అన్ని మనం భరిస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా, మనం మోస్తూ ఉన్నాం. చదువుతామా? నెక్స్ట్ వచనం 23వ వచనం. ఎక్కడ? రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము 23వ వచనం. కానీ సృష్టి మాత్రమే కాదు, కానీ సృష్టి మాత్రమే కాదు, ఆత్మను తొలి ఫలముగా పొందిన మనము కూడా ఆ ఆత్మను తొలి ఫలముగా పొందిన మనము కూడా దేవుని దత్తపుత్రత్వమును అనగా దేవుని దత్తపుత్రత్వము అనగా మన శరీరం యొక్క విముక్తిని పొందుటకు ఆ శరీరము యొక్క విముక్తిని పొందుటకై ఎదురు చూచుచు మనలో మనము మూలుగుచున్నాము. మనలో మనం మూలుగుచూ ఉన్నాము, మనలో మనం ఏడుస్తూ ఉన్నాము, మనలో మనం బాధపడుతూ ఉన్నాం. ఇది లేదా? ఈ శరీరం మీద, ఈ బాడీ మీద, ఈ ఫ్లెష్ మీద ప్రియబిడ్డలారా, ఇప్పుడు కరోనా మహమ్మారి వలన ఎన్ని రకాల ప్రభావాలు పడ్డాయి నేను చెప్పక్కర్లేదు. డాక్టర్లకే అర్థం కాదండి. ఒక వ్యక్తికి ఆ కరోనా మహమ్మారి సోకినట్లయితే ఎన్నో రకరకాల శారీరకమైనటువంటి ఇబ్బందులకి, కష్టాలకి, వేదనలకి, మూలుకులకి, సహనమునకు ఒక వ్యక్తి గురి అవుతూ ఉన్నారు. 10 మందికి 10 రకాల విధంగా వస్తూ ఉన్నాయి. మనము కూడా ఈ శరీరములో ఈ మూలుగటం, ఈ ఏడవటం, ఈ బాధపడటం, ఈ సహనము, ఈ కన్నీరు ప్రియులారా, ఈ శాపం నీవు నేను ఇప్పుడు కూడా మోస్తూ ఉన్నాం. ఒకటి రోగం వలన, రెండవదిగా చేసిన పాపం వలన, మూడవదిగా బలహీనతల వలన, శోధనల వలన. ఇది ఎప్పుడైపోతుందో, ఎప్పుడు విముక్తి కలుగుతుంటుందో, ఎప్పుడు స్వస్థత వస్తుందో, ఎప్పుడు వ్యాక్సిన్ వస్తుందో, ఎప్పుడు నేను దీన్ని ఎదుర్కోగలుగుతామో, ఎప్పుడు దీన్ని అధిగమించగలుగుతామో, దీని నుంచి అసలు విడుదల ఉందా? ఇప్పుడు చూడండి, మనకి భారతదేశంలో మొదటి వేవ్ అయిపోయింది బిడ్డలారా. ఇప్పుడు మనం 2వ ప్రభావంలో ఉన్నాం, 2వ వేవ్లో ఉన్నాం. ఈ రోజు సాయంకాలం లెక్క ప్రకారం బిడ్డలారా, భారతదేశం దాదాపు ఒక్క రోజే దాదాపు 3 లక్షల కరోనా పేషెంట్స్ రిపోర్ట్ అయి ఉంటుంది. మొదటి వేవ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా 1 లక్ష రాలేదు. దాదాపు ఒక 90,000, 92,000, 93,000 దాకా వచ్చింది. కానీ మొదటి ప్రభావం భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా 1 లక్ష దాటలేదు. కానీ ఈ 2వ ప్రభావములో దాదాపు ఈ రోజు లెక్క ప్రకారం 3 లక్షల కరోనా పేషెంట్స్ దాటింది. కానీ ఈ లెక్క కూడా కరెక్ట్ కాదు. 3 లక్షలని ప్రియబిడ్డలారా ఇప్పుడు లెక్క బయటకు వచ్చిందంటే ఊహించుకో, దానికంటే ఇంకా ఒక 10 రెట్లు కూడా మీరు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోండి. కనీసం ఒక 25 లక్షలు కానీ, ఒక 30 లక్షలు కానీ రిపోర్ట్ కాకుండా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎంతోమంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా, ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయకుండా, కొన్ని అలోపతికి మెడిసిన్, కొన్ని ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్, కొన్ని దవాఖానకి వెళ్ళి, మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మెడిసిన్ తెచ్చుకుంటూ, ఆవిరి పట్టుకుంటూ, ఉల్లిపాయలు కోసుకుంటూ పెట్టుకుంటూ ప్రియబిడ్డలారా ఎన్నో రకరకాల కషాయాలు తయారు చేస్తూ తాగి ఇంట్లోనే కూర్చుంటున్నారు. ఎందుకు? వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేస్తే క్వారంటైన్కి వెళ్ళాలి, ఇల్లు ముద్ర వేయబడుతుంది, పడుతుంది, మనుషులు ఇంకా భయపడతారు అని చెప్పి ఎంతో మంది నాకు తెలుసండి రిపోర్ట్ చేయకుండా ఇంట్లోనే రహస్యంగా కూర్చుంటున్నారు. మరి ఎలా ఈ సంఖ్య కరెక్ట్ అవుతుంది? పోయిన సంవత్సరం కరోనా మహమ్మారి భారతానికి వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రియబిడ్డలారా స్టేటు, రాష్ట్రాలు బయటకు పెట్టే లెక్కలు కరెక్ట్ కాదు. ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు, మీరు నమ్మవద్దు. దీనికంటే ఎన్నో రెట్లు సవాలు పడుతూనే ఉన్నాయి. నాకు తెలిసిన డాక్టర్లు కొంతమంది ఉన్నారండి గాంధీ హాస్పిటల్స్లో. ఆ డాక్టర్లు అంటున్నారు అక్కడ పడుతున్న సవాళ్ళకి లెక్క లేదు. ఏ మీడియా కానీ, ఏ రిపోర్టర్ కానీ వచ్చి అది ఎక్కడ కూడా చూపించటం లేదంట. మరి ఏం తెలుస్తుంది? వస్తూనే ఉన్నాయి, పోతూనే ఉన్నాయి డెడ్ బాడీలు. ప్రియ సహోదరులారా, అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము నిజంగా ఈ ఏడుపులతో ఉన్నాం. ఎప్పుడు దీని నుంచి బయటకు పడతాం? కానీ అంత సులువైనటువంటిది కాదు. ఒక 3వ వేవ్
ఒక మూడవ కరోనా ప్రభావం భారతదేశానికి వచ్చే అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. మనం దీన్ని అది రాదు అని ఎప్పుడు అనుకోలేం. ఎందుకంటే వేరే వేరే దేశాల్లో, మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి హంగరీ దేశంలో 3వ ప్రభావం వచ్చింది. అక్కడ ఆ చిన్న రాష్ట్రములో 3 నెలలు క్వారంటైన్ అంటే, 3 నెలలు లాక్డౌన్ అంటే ఊహానికి అందదు. మనిషి ఎలా బతుకుతారు? ఆ చిన్న రాష్ట్రములోని 26,000 శవాలు పడ్డాయంట. 3 నెలల్లో 26,000 శవాలంటే ఊహానికి అందదు. అది కనుక భారతదేశానికి 3వ వేవ్ వస్తే వాళ్ళు అంటున్నారు, ఈ మొదటి వేవ్ ఏం కాదు, 2వ వేవ్ పెద్దదేం కాదు, 3వ వేవ్ వస్తే కనుక ప్రియబిడ్డలారా, పరిస్థితి ఏ రాజకీయ నాయకులు కానీ, ఏ ఒక్క మనిషి కానీ, ఏ నేత కానీ ఈ ప్రపంచంలో లేదా ఈ భారతదేశంలో ఏ ఒక్కడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేరు. ఎందుకంటే 150 కోట్ల మంది మనుషులు ఉన్నారు ఇక్కడ. నిరుపేదలే ఎక్కువగా, ఉండటానికి సరిగా ఇల్లు లేక, తినటానికి తిండి లేక, ప్రియబిడ్డలారా సామాజిక దూరం పాటించడానికి స్థలము లేక కిక్కిరిసగా మనుషులు జీవిస్తూ ఉండగా 150 కోట్ల మంది ఏం చేస్తారు భారతదేశంలో? ఎన్ని హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి? ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నారు? డబ్బుందా? థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్. ప్రియబిడ్డలారా ఎదురు చూడాలి. ఇంకా ఇంకొక ఏడుపు ఉందండి. ఇంకొక ఏడుపు ఉంటుంది. వాక్యం పలుకుతుంది బిడ్డలారా, 26వ వచనం, రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయంలో 26వ వచనం వింటామా? ఇంకొక ఏడుపు కూడా ఉంది. అదే విధముగా బలహీనమైన మనకు ఆత్మ కూడా సహాయపడును. ఏలైనా మనము యుక్తముగా ఎట్లు ప్రార్థింపవలెనో మనకు తెలియదు. మాటలకు సాధ్యపడని నిట్టూర్పుల ద్వారా మన కొరకై ఆత్మీయ దేవుని ప్రార్థించును. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ప్రియబిడ్డలారా, ఆత్మయు కూడా ఏడుస్తూ ఉంటుంది, మూలుక్కులతో ఏడుస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు ఏడుస్తూ ఉంటుంది? ఆత్మ నీ బలహీనతలో, నీ కష్టాలలో, నీ ఇబ్బందులో, నీవు శ్రమల నుండి నీ జీవితాన్ని కష్టించి ముందుకు నడిపిస్తూ ఉండగా నీ పక్షమున, నీ తరపున ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంది ఒక ఆత్మ. జ్ఞానస్నానం ద్వారా నీ పొందిన ఒక ఆత్మ ఉంటుంది. భద్రమైన అభ్యాంగం ద్వారా దేవుడికి ప్రసాదించిన ఆత్మ ఉంటుంది. ఈ ఆత్మ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో పనిచేస్తుంది. బిడ్డలారా, నీ హాస్పిటల్లో పడుకుంటూ ఉండగా, నీవు ఊపిరి ఆడక కష్టపడుతూ ఉండగా, అటు ఇటు దొరులుతూ రాత్రి నిద్రలేక నీవు కష్టపడుతూ ఉండగా, మరణ భయముతో నీవు ఉండగా, నిన్ను చూడటానికి ఎవరూ రాక నీవు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒంటరిగా ఒక్కదానవే, ఎప్పుడో ప్రాణం అయిపోతుందేమో, మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో, ఈ హాస్పిటల్ నుంచి నాకు బయటికి వెళ్ళి ఒక జీవితం ఉందా లేదా అని నీవు ఇబ్బందులో, కష్టములో ఉండగా, ప్రార్థన కూడా చెయ్యలేని పరిస్థితిలో వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. నీకు దేవుడు ప్రసాదించిన ఒక ఆత్మ నీ పక్షమున, నీ తరపున మూలుకులతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ కూడా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. 3 రకాల ఏడుపులు. ఆత్మ ఎందుకు ఏడుస్తుంది బిడ్డలారా? ఆత్మ నీ తరపున ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే వాక్యం పలుకుతుంది, ఎలా కరెక్ట్గా ప్రార్థన చేయాలో మనకు తెలియదు. 27వ వచనం విందామా? అదే అధ్యాయంలో నెక్స్ట్ వర్డ్స్, 27వ వచనం. హృదయ అంతరంగమును పరిశీలించు దేవుడు, హృదయ అంతరంగములు పరిశీలించు దేవుడు ఆత్మ యొక్క భావమును ఎరుగును. ఆత్మ యొక్క భావము ఎరుగును. ఏలైనా దేవుని సంకల్పానుసారముగా, దేవుని సంకల్పానుసారముగా దైవ ప్రజల కొరకై, దైవ ప్రజల కొరకై ఆత్మ దేవుణ్ణి ప్రార్థించును. ఆత్మ దేవుణ్ణి ప్రార్థించును. నీవు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నావు, నీలో ఉన్న ఆత్మ కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రియబిడ్డలారా, నీవు ఏడుస్తూ ఉన్నావు, ఆత్మ కూడా ఏడుస్తూ ఉంటుంది.
ఇక్కడ మీ శ్రద్ధ, యువర్ అటెన్షన్ ఒక అంశమే నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇప్పుడు నువ్వు ఏడుస్తూ ఉన్నావు, నీ ప్రే చేస్తూ ఉన్నావు. నువ్వు దేనికోసం ప్రే చేస్తావు? దేవా, నాకు స్వస్థత కావాలి, నాకు విడుదల కావాలి. ఈ కరోనా మహమ్మారి టైంలో కూడా ఎంతో మంది ఫోన్ చేసి మెసేజ్ పంపిస్తూ, ఫాదర్ గారండి, మేము మా ఫ్లాట్ అమ్మాలనుకున్నాము, ఇది మంచి రేటుకి అమ్ముడు పోవాలి, ప్రార్థన చేయండి. మా కూతురికి పెళ్లి దగ్గరికి వచ్చింది, మా కొడుకుకి సంబంధాలు వస్తూ ఉన్నాయి, మంచి వివాహం జరగాలి స్వామి, ప్రే చేయండి. ఈ కరోనా మహమ్మారిలో కూడా మా వ్యాపారం మంచిగా జరగాలి, లాభం రావాలి, ప్రే చేయండి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి నేను అప్పుల బాధల్ని బయటపడాలి, ప్రే చేయండి. ప్రియబిడ్డలారా, నీవు దేనికోసం ప్రే చేస్తావు? నాకు స్వస్థత కావాలి, విడుదల కావాలి, ఇటువంటి లోక సంబంధమైన అభివృద్ధి, ఎదుగుదల కావాలని ప్రే చేస్తావు. ఈవెన్ ఈ కరోనా మహమ్మారిలో కూడా. కానీ నీ ఏడుపులు, నీ ప్రార్థనలు, నీ శ్రమలు ఒకటి, కానీ నీకు దేవుడు ప్రసాదించినటువంటి నీ ఆత్మ కూడా మూలకొస్తూ ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉందంటే, ఆ ఆత్మ చేసే ప్రార్థన, ఆత్మ దేవుని చిత్తం ఎరిగి ఉన్నది కాబట్టి, దేవుని చిత్తం నీలో జరగాలనే ఆత్మ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది. హలో, 2 రకాల ప్రార్థన జరుగుతూ ఉన్నాయి నీలో. ఒకటి, నువ్వు ప్రే చేస్తూ ఉన్నావు, నాకు ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, అలా జరగాలి, ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, అన్ని రకాల లోక సంబంధమైన ఆలోచనలతో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నావు, ఫైన్. కానీ నీ అంతరంగములో నీలో ఉన్నటువంటి దేవుని ఆత్మ ఏం ప్రే చేస్తూ ఉంటుంది? ఒకవేళ స్వస్థత కావాలని కాకపోవచ్చు, విడుదల కావాలని కాకపోవచ్చు, బిజినెస్ అభివృద్ధి చెందాలని కాకపోవచ్చు, లోక సంబంధమైనటువంటి పెళ్లి కిల్లి ఇటువంటి మంచిగా జరగాలని కాకపోవచ్చు. ఆత్మ ఎలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది? దేవుని చిత్తము, ఆయన మనస్సు ఎరిగి ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఆ దేవుని చిత్తమే నీలో జరగాలనే ప్రే చేస్తూ ఉంది. అప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, నీ ప్రార్థన ఒకటి, నీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మ చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ఇంకొకటిగా మారిపోవచ్చు. అప్పుడు దేవుడు ఎవరి ప్రార్థన వింటాడు? నీ ప్రార్థన వింటాడా? దేవుని ఆత్మ చేసే ప్రార్థన వింటాడా? అందుకే చాలామంది చేస్తున్న ప్రార్థనలు ఎందుకు దేవుడు ఆలకించటం లేదు అంటే, ఎందుకు ఆ ప్రార్థన జవాబు త్వరగా రావటం లేదంటే, ఎందుకు ప్రియబిడ్డలారా అది సఫలము కావటం లేదంటే, నీవు ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ప్రార్థన స్వార్థముతో కూడినటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి కార్యాల కోసం చేస్తున్న ప్రార్థన. అది దేవుని చిత్తమా కాదా నీకు తెలియదు. కానీ దేవుని ఆత్మ నీలో, ఆయన ప్రవేశించబెట్టిన ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? దేవుని చిత్తం ఎరిగి, దేవుని మనస్సు ఎరిగి, దేవుని చిత్తమే జరుగునుగాక అని, ఆ దేవుని చిత్తం జరగాలని నీలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే, నీ ప్రార్థన కాదు, నీలో నీకు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఆత్మ చేస్తున్న ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు. ఆ దేవుని చిత్తం ఒకవేళ నీ మరణమా, నీ సహనమా, నీ అనారోగ్య అవస్థలా, లేదా నీవు ఇటువంటి కొన్ని శ్రమల నుండి నీవు శుద్ధీకరించబడి మహిమలకు ప్రవేశించటమా మనకు తెలియదు. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, ఈ ప్రార్థనలో శ్రేష్టమైనటువంటి, మనకు అనుకూలమైనటువంటి మంచి ప్రార్థన ఏంటంటే, ప్రభువా నీ చిత్తము నా జీవితములో జరుగునుగాక అని ప్రార్థన చేయండి. కరోనా రాకూడదు అని కాదు, మనం ప్రే చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ దేవుని చిత్తం ఏదో అది జరగాలని ప్రార్థన చేయటమే దేవుని చిత్తం నీ జీవితములో జరిగి తీరటానికి సులువైన మార్గం. ఎందుకంటే నేను కోరుకున్నది ఒకవేళ దేవుని చిత్తం కాకపోవచ్చు, నేను అనుకున్నది దేవుని యొక్క చిత్తం కాకపోవచ్చు, నా ఇష్టం దేవుని ఇష్టం కాకపోవచ్చు. అందువల్ల మంచిగా ప్రార్థన ఏంటంటే, జీవితంలో ఏది జరిగినా అది దేవునికి తెలవకుండా జరుగుతున్నటువంటి విశ్వాసముతో ఆయన వాక్యములో, ఆయన మార్గములో తూచ తప్పక నడుస్తూ, దేవా నీ చిత్త ప్రకారం నా జీవితములో అన్నీ జరుగునుగాక అని ఆ ప్రార్థన ఒక వ్యక్తి చేయగలిగితే
నీ లోపల నీ పక్షమున దేవుని ఆత్మ చేసే ప్రార్థన, నీవు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన, ఇది రెండు ఒకటవుతుంది. అది లేకపోతే రెండు అవుతాయి. నీ ప్రార్థన ఒకటి, దేవుని ఆత్మ నీకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మ ప్రార్థన ఇంకొకటి. ప్రియమిత్రులారా, నీ ఇంటికి కరోనా వచ్చిందా? మీ కుటుంబ సభ్యులకి కరోనా వచ్చిందా? రకరకాల ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఉన్నావా? ఈ పరిస్థితి వలన, లాక్డౌన్ వలన ఆర్థికమైనటువంటి, కుటుంబపరమైనటువంటి రకరకాల సమస్యలని ఉన్నావా? ఇవి అన్నీ దేవుని సన్నిధిలో టేక్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ టు ది లార్డ్ ఇన్ ప్రేయర్. అలాంటి ఒక విశ్వాసముతో నీవు ప్రే చేస్తే, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుని చిత్తం యథాకాలం జరుగును. కానీ దేవుని చిత్తం జరగటానికి కొంతమంది భయపడతారు. దేవుని చిత్తం యథాకాలం జరిగితే అది ఏమవుతుందో, దేవుని చిత్తం జరగటానికి నన్ను వదిలిపెడితే ఏమవుతుందో, ఏం జరగబోతుందో అని కొంతమందికి భయమే. భయపడక్కరలేదు. భయపడకుండా ఆయన చిత్తం ఏదైతే ఉందో అదే జరగాలని దానితో సహకరించి నీవు ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలో స్వీకార్యమైనది. ప్రియమిత్రులారా, ఆ దేవుని చిత్తముతో సహకరించటమే మన ఇప్పుడు బాధ్యత. వేరే ఏం చేయలేరండి. దేవునికి తెలవకుండా ఈ కరోనా వచ్చింది అని మీరు అనుకుంటున్నారా? దేవునికి తెలవకుండానే మనకి ఇన్ని ఇబ్బందులు, కష్టాలు వచ్చాయి అని మీరు అనుకుంటున్నారా? నేను అనుకోవటం లేదు. ఈ కరోనా మొదటి వేవ్ వచ్చింది, పోయింది. రెండో వేవ్ ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. ఇంకో మూడో వేవ్ వస్తే ఒకవేళ మనలో ఎంతమంది బతికి ఉంటామో, ఎంతమంది బయటపడతామో, మన భారతదేశ పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఎవరికి ఏం తెలవదు. ప్రియమిత్రులారా, అందువలన దేవుని చిత్తము యథాకాలం జరుగునట్లుగా మనం సిద్ధపడిపోవటమే ప్రియమిత్రులారా అనుకూలమైన మంచి బెస్ట్ మార్గం. దానికోసం మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకుంటాం. ఎలా? నేను చెప్పినట్టు ప్రియమిత్రులారా 3 కార్యాలు. ఒకటి, నీతీకరించబడుట. నీతీకరించబడిన వ్యక్తులుగా, నీతిమంతులుగా పరిగణించబడే బిడ్డలుగా మనం జీవించాలి. విశ్వాసం వలన నీతిమంతులుగా, ఆయనకు తగిన బిడ్డలుగా జీవించగలిగే మనస్తత్వానికి ఈ పరిస్థితి, కరోనా సిచ్యువేషన్ ప్రతి బిడ్డని తయారు చేయాలి. ఎందుకు? మన చేయి దాటిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. మనం ఏం చేయలేని నిస్సహాయ అవస్థలో చూస్తున్న పరిస్థితి వచ్చింది. ఇంకా ఘోరమైన పరిస్థితి వస్తుంది. అందువలన నీతిమంతులుగా, నీతీకరించబడిన వ్యక్తులుగా, జస్టిఫైడ్ వ్యక్తిగా, దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతులుగా జీవించి నడిచి ముందుకు వెళ్ళే ఒక జీవితం మనం ఎదురు చూడాలి. మనం దానికి సిద్ధపడాలి. నంబర్ 1. నంబర్ 2 చెప్పిన ప్రియబిడ్డలారా, అదేంటంటే శుద్ధీకరించబడుట, సాంక్టిఫికేషన్. ఆయన మనల్ని ఎలా శుద్ధీకరించాలని, ఎలా సాంక్టిఫై చేయాలని, ఎలా విశుద్ధీకరించాలని కోరుకుంటున్నాడో దానికి మనం మనల్ని వదిలిపెట్టాలి. ఆయన మనల్ని శుద్ధీకరిస్తాడు, ఆయన మనల్ని కడుగుతాడు, ఆయన మనల్ని మారుస్తాడు, కడుగేస్తాడు, ఉతికేస్తాడు. దానికి అనుమతించాలి. 3వదిగా అలా అనుమతిస్తే ప్రియులారా, దానివల్ల మనకు వస్తుంది మహిమపరచబడుట. ఆయన కుమారుని మహనీయమైనటువంటి మహిమలో పాలుపంచుకునే బిడ్డలుగా ఆయన మనల్ని మారుస్తాడు. 1 నిమిషం శిరములు వంచి నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈరోజు కరోనా మహమ్మారి నుండి, శ్రమల నుండి, ఇబ్బందులు, కష్టములు, వేదనలు, బాధలు, మరణము నుండి
జీవితం ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో కరోనా మహమ్మారి సెకండ్ వేవ్ ప్రభావములో ఉండగా ఈ వాక్యం వింటున్న వారు ఒక్కొక్కరితో నువ్వు మాట్లాడండి ప్రభువా. ఈ వాక్యం వారిని సిద్ధపరచునగాక. ఈ వాక్యం ద్వారా వారు నీతిమంతులుగా పరిగణింపబడునుగాక. ఈ వాక్యం ద్వారా వారు శుద్ధీకరించబడునుగాక. ఈ వాక్యం ద్వారా వారు మహిమలోకి లేపబడునుగాక. ప్రకృతి సృష్టి మూలుగుతూ ఏడుస్తూ ఉండగా, ప్రతి మనిషి శరీరముతో మూలుగుతూ ఏడుస్తూ ఉండగా, మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మూలుగుతూ ఏడుస్తూ ఉండగా, ప్రభువా ఈ ఏడుపులు మమ్మల్ని సంపూర్ణమైనటువంటి విడుదలకు కలిగించి నీ మహిమలోకి చేర్చునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ వాక్యమున్న బిడ్డలతో నువ్వు మాట్లాడండి, వారిని బలపరచండి, వారిని నీతి ముందుకు నడిపించండి ప్రభువా. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. నేను ఇప్పుడు అప్ప ద్రాక్షరసములు కానుక అర్పించబోతూ ఉండగా మీరు ఈ అప్పములో ఈ ద్రాక్షరసములో ఆ పాత్రలో నీ శ్రమలు, నీ వేదనలు, నీ కష్టాలు, నీ సహనాన్ని, నీ కన్నీటిని కానుక అర్పించండి. అదే దేవునికి స్వీకార్యమైనటువంటి ప్రార్థన సమర్పణ. ముకులిత హస్తాలతో వినమిత హృదయాలతో, ముకులిత హస్తాలతో వినమిత హృదయాలతో తెచ్చితిని కానుకలను స్వీకరించుము ప్రభువా, స్వీకరించుము ప్రభువా, స్వీకరించుము ప్రభువా. మపగా మరి నిసా, మపగా మరి నిసా, నిసరి సదా నిప మపని పగా మరి, నిసరి సదా నిప మపని పగా మరి, నిసరి సదా నిసా, నిసరి సదా నిసా, నిసరి సదా నిసా. ముకులిత హస్తాలతో వినమిత హృదయాలతో, ముకులిత హస్తాలతో వినమిత హృదయాలతో సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామాస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి ఈ అర్పణ వేళలో కరోనా మహమ్మారి సెకండ్ వేవ్లో, థర్డ్ వేవ్లో ప్రభావితమై మరణించిన ఆత్మల విశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. రోగులుగా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నటువంటి అత్యవసరమైన పరిస్థితులు ఉన్న వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఇంట్లో క్వారంటైన్లో ఉన్న వారి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. మరణ భయముతో జీవిస్తున్నటువంటి వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ప్రభావాలకి గురి అయి ఎన్నో విధాలుగా కష్టములో, వేదనలో, బాధలో, ఇబ్బందులో, సహనములో, మాటలలో వర్ణింపలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబాల కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. ఒక్కొక్క డాక్టర్లు
వాట్సాప్ ద్వారా, సోషల్ మీడియాల ద్వారా పరిస్థితిని వివరిస్తూ ఉండగా డాక్టర్లు ఏడుస్తూ ఉన్నారు, డాక్టర్ల నిస్సహాయవస్థలు ఉంటూ ఉన్నారు. డాక్టర్ల చుట్టాలకే బంధువులకే హాస్పిటల్స్లో బెడ్ లేదు, చికిత్స లేదు, ఆక్సిజన్ లేదు. భయంకరమైన పరిస్థితి తయారవుతూ ఉండగా వారందరి కోసం మనం ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన కుటుంబాలని జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ జరుపుకున్న దంపతులను జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. కుటుంబాలలో మరణించిన వారి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలిపూజలను జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. ఆన్లైన్లో మీరు ఎన్నెన్నో ప్రార్థనలతో, విన్నపాలతో ఈ బలిలో మీరు విశ్వాసముతో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. దేవుని యొక్క వాక్యము మనం ధ్యానించినట్లుగా సహనము తర్వాత ఒక మహిమ ఉంటుంది. సహనము ద్వారానే మహిమలోకి మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ నిరీక్షణ మనకు విశ్వాసము, నమ్మకమును, ఓర్పును ప్రసాదించి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మీ ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్న అత్యవసరమాయలో ఉన్న వారందరినీ, ఎంతోమంది మాకు కాల్ చేసి స్వామి మా నాన్నకి, మా అమ్మకి, ఇంటిలో కుటుంబ సభ్యులందరికీ కరోనా వచ్చింది, మా కోసం ప్రార్థించండి, ఎన్నెన్నో అక్కర్లలో ఉన్నటువంటి మీరు మా ప్రార్థన సహాయం కోరి ఉన్నారు. బిడ్డలారా, మేము ఎవరెవరికైతే మాట ఇచ్చి ఉన్నామో, ఎవరెవరి కోసం ప్రార్థన చేయాలని కోరుకుంటున్నామో వారందరినీ మనస్సున తలంచుకుంటూ ఈ బలిని మీ అందరి కోసం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడని యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, శ్రేయస్కరము. ఆయన ద్వారా మేము వెలుగుపత్తులముగా నిత్య జీవములో ఉద్భవించుచూ ఉన్నాము. మీ ప్రామాణిక అనుచరులకు స్వర్గరాజ్యపు సుఖ అనుభవములు తయారవుచు ఉన్నవి. ఎందుకనగా ఆయన మరణము ద్వారా మా మరణమును పునరుత్థానమాయను, ఆయన పునరుత్థానముతో సహా అందరి జీవమును పునరుత్థానమాయను. ఆ కారణమున పాస్కానంద ఉత్సాహములతో పూరితమై ప్రపంచమంతటా మానవ జాతి నిన్ను స్తుతించుచూ ఉన్నది. సర్వశక్తులు దూతల దళములతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామున్న వేచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియవిళ్ళారా, మనము పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ కానుకలను ప్రభు సన్నిధిలో మనం సమర్పించుకుని ఆ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా విశ్వాసముతో, భక్తితో మీరు మాతో కలిసి మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ
ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముగని భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానము చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచు ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి ఓర్పు, సహనమును, విశ్వాసమును అనుగ్రహించమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంతనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, మీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచి బలపరచండి. ప్రభువా, అనేక మంది గురువులు ఎన్నెన్నో మేత్రాసనాలలో, ఎన్నెన్నో సంస్థలలో కరోనా మహమ్మారి ప్రభావం వలన చనిపోయి ఉన్నాడు.
సీరియస్ అవస్థలో హాస్పిటల్లో ఉంటూ ఉన్నారు, ప్రభావితమై ఉన్నారు. నీ పేరు పెట్టిన, పిలిచిన, ఎన్నుకున్న, అభిషేకించిన ఈ సేవకులు సేవకురాలని కనికరించి వారి ఆత్మలను గైకొనమని ప్రార్థిస్తున్నాం. రోగులకి స్వస్థను ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. నీ సేవకులు సేవకురాలు మళ్ళా తిరిగి దేవుని సేవలో ప్రవేశించేలాగున వారిని నీవు కనికరించి స్వస్థపరచండి ప్రభువా. ఆమేన్. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరి మీద చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాము. కరోనా మహమ్మారి వలన ఫస్ట్ వేవ్లో, సెకండ్ వేవ్లో, థర్డ్ వేవ్లో చనిపోయిన కోట్లాది మంది ఆత్మలని మేము స్మరించుకుంటున్నాం. ఉద్ధరణ స్థలములో బీడింపెడుతున్న ఆత్మల కోసము, దిక్కులేని ఆత్మల కోసము, చనిపోయి ప్రార్థన చేయటానికి ఎవరు లేకుండా ఉద్ధరణ స్థలములో ఘోరమైన యాతనలకు గురి అవుతున్న ఆత్మలను కనికరించి నీ అక్షయ సౌభాగ్యమనకు వారసులుగా చేర్చండి. మా అందరిపై దయ చూపండి. దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోను, ఆమె భర్త అయినప్పుడు జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసినప్పటి ఆత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవములో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సహాయం కోరిన ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి బిడ్డను ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా దీవించండి ప్రభువా. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కొని ఆడుతున్న దంపతులను దీవించండి. మా ప్రార్థన సహాయం దేశ విదేశాల నుండి ఎంతో మంది ప్రతిరోజు కోరుకుంటున్నారు. వారందరి అక్కర్ల అవసరాలు ఎరిగి ఉన్న దేవుడవు నీవే. వారందరినీ మీ సన్నిధికి సమర్పిస్తూ మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా డివైన్ మర్సీ సెంటర్ని, ఇక్కడ సేవ చేస్తున్న బిడ్డలని, వారి కుటుంబాలను సంరక్షించి కాపాడండి. ఈ సేవ, ఈ పరిచర్య ఆగిపోకుండా, ఎటువంటి ఆటంకములు ఎదురవ్వకుండా విజయవంతంగా అనేక మందికి లైఫ్ లైన్గా ఇంట్లో కూర్చొని దేవుని దీవెనలు పొందుకునే అవకాశం, ఇంట్లో కూర్చొని వాక్యములో పాల్గొనే అవకాశం, ఇంట్లో కూర్చొని పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించే అవకాశం ఈ బిడ్డలకి కరువు అవ్వకుండా ప్రియులారా దేవుని కృప మనందరి నడిపించాలని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 త్రిత్విక దేవుని మనము స్మరించుకుంటూ ఈ డాక్సోలజీని పాడదాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. అందరూ రెండు చేతుల పైకి లేపి ప్రభువు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యేద అపపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో కరోనా మహమ్మారి నుండి, మరణాపాయము నుండి, సకల సైతాన కీడుల నుండి, అన్ని విధమైనటువంటి లోక సంబంధన పాప ప్రభావాల నుండి, నీ ఆత్మకు విరుద్ధమైన, నీ వాక్యానికి విరుద్ధమైన ప్రతి లౌకిక ఆసక్తుల నుండి
ఈ పూజలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి విడుదల కలిగించండి ప్రభువా. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు అని యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కుసగుచున్నానువని మీ అపోస్తలుడు వచ్చించిన ప్రభుని యేసవా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, వారి ప్రార్థనలను, ఓర్పును, సహనమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం ఈ బిడ్డలందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో సహనమునకు అర్థం మనకు నేర్పించి సెలవులో తన ప్రాణమును, రుధిరమును ధారగా పోసిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆన్లైన్లో యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని, రక్తాన్ని ప్రత్యక్షంగా మీరు స్వీకరించలేరు. అందువలన ఆత్మలో దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను మీరు పొందుకోవటానికి మీరు భక్తితో, విశ్వాసముతో ప్రార్థనలో ఉండండి. దేవుడు ఆత్మస్వరూపి కనుక ఆయన ప్రసన్నత మీరు పొందుకుంటారు. మధురమైనది ప్రభుని భోజ్యం, మహానందమీ పరలోక విందు. మధురమైనది ప్రభుని భోజ్యం, మహానందమీ పరలోక విందు. ముదమారా భుజించండి, దివిని చేరా. ముదమారా భుజించండి, దివిని చేరా. పరుగునరండి దివ్యలోకానుభూతికి. వేగమిరండి, పరుగునరండి దివ్యలోకానుభూతికి. దివ్యలోకానుభూతికి. మధురమైనది ప్రభుని భోజ్యం, మహానందమీ పరలోక విందు. మధురమైనది ప్రభుని భోజ్యం, మహానందమీ పరలోక విందు. అమర దేవుని అమరత్వ భోజనం. ప్రార్థించుదము. రక్షకుడైన మా యేసయ్య, సహనమునకు అర్థము, ఈనాడు వాక్యం ద్వారా మాకు బోధించినందుకు స్తోత్రం.
మీ మహిమను నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తూ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వేదనలను, బాధలను, కష్టములను, మరణాన్ని సంతోషముతో ఎదుర్కొన్నటువంటి శక్తిని, బలమును, విశ్వాసమును ఈ పూజలో పాల్గొంటున్న బిడ్డలకి ప్రసాదించండి ప్రభువా. మరణించిన వారికి నిత్య విశ్రాంతి నీ వాగ్దాన ప్రకారం దయచేయండి. సమస్యలలో ఎదుర్కొంటూ ఉన్నటువంటి వారికి వారి విశ్వాసం తగ్గిపోకుండా సహనమును, ఓర్పును ఈ పరిశుద్ధ బలిభుజ యోగ్యత ద్వారా ప్రసాదించండి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభుజ పెట్టించిన వారిని, మా ప్రార్థన సాయం కోరిన వారందరినీ ఒక్కొక్కరి అవసరాన్ని బట్టి, అక్కర్ని బట్టి దీవించండి ప్రభువా. మా ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ని, ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నటువంటి మీ బిడ్డలని, వారి కుటుంబాలను ప్రభువా నీవు నిరంతరం కాచి కాపాడండి. ఈ పరిచర్య అనేక మందికి లైఫ్ లైన్గా నీవు మార్చినందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా. చర్చిలు మోయబడ్డ ఈ టైంలో, ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి మనుషులు భయపడుతున్న ఈ సమయంలో దేవుని బిడ్డలు వారి ఆత్మీయ ఆకలి దప్పిక తీర్చే లైఫ్ లైన్గా దీన్ని మార్చండి ప్రభువా. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, వచ్చే వారం సోమవారం 26వ తారీఖు నుండి 30వ తారీఖు వరకు ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పంతకోస్తు పండుగ కోసం సిద్ధపాటు తెలుగు ధ్యాన వడకము మేము నడిపించబోతూ ఉన్నాం. యథావిధిగా ఉదయం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు 2 గంటల సేపు, సాయంకాలము 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు 2 గంటల సేపు. ప్రియలారా, ఒక లాక్డౌన్ ఇంకా రాబోతూ ఉంది అనేటువంటి న్యూస్ ఇప్పుడు పెద్దగా వినిపిస్తూ ఉంది. మన పరిస్థితి ఎలా తయారవుతుందో మనకు తెలియదు. అందువలన మనము ఒక్కొక్క దినము బ్రతికి ఉండగా ఆ దేవుడిచ్చే వరము అని గుర్తించుకొని ఈ ఆత్మలో ఎదగటానికి, బలపడటానికి దేవుడు మనకిచ్చిన అవకాశం. ఎందుకంటే ఎక్కడ మనం ధ్యాన వడకాల మందిరానికి కానీ రిట్రీట్ సెంటర్కి వెళ్ళి ధ్యాన వడకములో పాల్గొలేరు. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మీరు ఈ న్యూస్ని అనేక మందికి మీరు పంపించండి. మీ బంధువులకి, రిలేషన్స్కి, చుట్టాలకి తెలియపరచండి. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కోసం, పందుకోస్తు కోసం మనం సిద్ధపడతాం. అలాగే ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసి ఒక్కొక్క రోజు ఎటువంటి లోటు లేకుండా అందరికీ అందించే ఒక లైఫ్ లైన్గా, సువార్త ప్రచారం చేసే బోధకులుగా మీ ఒక్కొక్కరిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీ నామం పేరిట, మీ కుటుంబం పేరిట ఒక్కొక్క రోజు ఈ సువార్తను లోకవ్యాప్తంగా మనం అందిస్తాం. దేవుని సేవను విజయవంతంగా చేస్తాం ఇంట్లో కూర్చొని. అలాగే ఈ ధ్యాన వడకం కోసం మా టీం కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి. ఆన్లైన్లో ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నటువంటి బిడ్డలందరి కోసం ప్రార్థన చేయండి. వాక్యము దీవెనగా మారాలి. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. జాగ్రత్త ఉండండి. అత్యవసరమైన పనుల కోసం మాత్రమే ఇంటి నుంచి మీరు బయటికి వెళ్ళండి. పరిస్థితి మీరు అనుకున్న దానికంటే, మీ ఊహానికంటే చాలా ఘోరంగా ఉంది. దేవుడు మనల్ని కాపాడునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ abundantly bless you. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. నీవు చేసిన మేలులన్నీ మరి మరి తలచెదను. కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో
నిలిపినా